प्यारे विद्यार्थियों, मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ व्याकरण ਦਾ एक अगला टॉपिक ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ जिस का नाम है अखान या अखौतां। ਇਹ ਅਖਾਣ ਕੀ ਹਨ? ਅੱਜ ਦੀ जो नौजवान पीढ़ी है ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ बिल्कुल ही मुनकर हो रही है, भाव ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ अनजान है। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ज़्यादा जानकारी जो है अजकल ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ नहीं है। लोग जहान भुलते जा रहे हैं। अखान किसनों कहा जाता है? अखान जो है अजिहे मुहावरिਆਂ ਦਾ ही एक रूप होंदा है। जिस तरह असीं मुहावरे करते हाँ उस तरह ही अखान होंदे हन, पर जिथे असीं मुहावरे दे विच एक वाक दे विच ही अपनी पूरी गल जो है समझा दिंदे हाँ, उत्थे अखान दे विच 2 या 3 वाकां दे विच ये जो अपना अर्थ हैं समझाउंदे हन। कहंदे हर देश विच कई अजिहे वाक या टप्पे प्रचलित हुंदे हन जिन्हां विच उत्थों दे तजर्बे तो प्राप्त होए सिद्धांत या सिट्टे भरे हुंदे हन। की कहा गया है कि कहंदा हर देश विच कोई अजिहे वाक या टप्पे मीनस छोटिया छोटिया कहानियाँ हुंदियां हन जिन्हां तो सानू उस देश दे बारे पता चलता है कि उन्हां दे की सिद्धांत हन, की उन्हां दी विरासत रही है। लोकां दे मूँह चढ़ी हुई गल या वाक नूं जो किसी परखी परत्याई हुई सच्चाई या सिद्धांत नूं प्रगट करे अखान या अखौतां अखवाउंदे हन। कहंदे हुण जो ये अखान हन ये बिल्कुल एक सच्चाई हुंदी है, पुराने लोगों की जो है परखी हुई गल्लां हुंदियां हन। ये उन्होंने अपने तजर्बियां के आधार पर इन्हां दी रचना की सी। इन्हां दी रचना दे लई किसी अखरी ज्ञान की उन्होंने जरूरत नहीं सी। जो साडे वड्डे वडेरे सन जदों उन्होंने इन अखाणा की रचना की सी तो वो कोई उस समय बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हुंदे सन। सिर्फ उन्होंने अपने मतलब एक्सपीरियंसिस जां आपां की कह सकते अपने तजर्बियां के आधार पर ही इन्हां अखाणा की रचना की सी ते उन्होंने ये सारा कुछ अपनी जिंदगी दे विच हंडाया हुंदा सी ते जिस दे आधार पर उन्होंने ये अखाण बना दिते सन। ते इन्हां दे विच ये वाक आम तौर पर छोटे ते निग्गर हुंदे हन। निग्गर भाव के बहुत ही वजनदार हुंदे हन। जो भी गल कही गई हुंदी इन्हां विच बहुत ही वधिया कही गई हुंदी है। वाक छोटे हुंदे हन ते निग्गर हुंदे हन अते इन्हां राहीं बहुत सारा भाव थोड़े शब्दां दे विच प्रगट कीता हुंदा है। कई अखान तुकबंदी के रूप विच हुंदे हन। उन्हां दे एक अंग दा दूजे अंग नाल तुकांत मिलदा हुंदा है। मिलदा जिवें कि एक कविता के रूप दे विच कहंदे कुछ अखान हुंदे हन। उन्हां दे विच जो पहली लाइन है दूजी लाइन दे नाल जिहड़े उन्हां दे तुकांत किस नूं कहंदे ने जो तुक दा अंत हुंदा है। पूरी एक सेंटेंस दे जिहड़ी एंड वाला जो शब्द है वो दूसरी लाइन दे एंड वाले शब्द दे नाल मिलदा जुलदा हुंदा है। तो इस तरह तुहाडे सिलेबस दे विच जो अखान हैं 5 नंबर दे आउणगे, जिन्हां दे विचों कुछ बहु विकल्पी प्रश्न भी पूछे जाएंगे तो कुछ जो हैं तुहानूं तो पूछा जाएगा कि इन्हां अखाणां नूं दी वरतों वाकां दे विच करो या वाकां दे विच समझाओ, इन्हां अखाणां दे अर्थ समझाओ। तो इस तरह असीं हुण करांगे तुहाडे सिलेबस विच ऊड़े तो लैके हाहा तक अखर दे नाल संबंधित तुहानूं अखाण जो है वो आउणगे। जिस तरह एग्जाम्पल दी है ओ दिन डुब्बा जो घोड़ी चढ़िया कुब्बा। हुण देखो इहदा डुब्बा ते कुब्बा जो है राइमिंग वर्ड्स हैं, ये तुकांत हैं, तुकांत जो हैं मिल रहे हैं आपस में। ओ दिन डुब्बा जो घोड़ी चढ़िया कुब्बा भाव कि कोई जो अजिहा बंदा किसी कोई काम नूं ना करन दे योग होवे ते ओ मतलब आलसी होवे, कोई भी काम ना करना चाहुंदा होवे तो उस समय ये गल या ये अखाण वरतिया जांदा है कि ये ओ दिन डुब्बा जदों घोड़ी चढ़िया कुब्बा। कि जो कुब्बा आदमी है वो कभी भी घोड़ी ते बेचारा नहीं चढ़ सकता क्योंकि वो इस दे योग नहीं हुंदा, उहदा कुब निकलिया हुंदा है, भाव वो बैंड होया हुंदा है। तो इस तरह वो मतलब घोड़ी ते नहीं चढ़ सकता तो ये गल अखाण बन गया ओ दिन डुब्बा जदों घोड़ी चढ़िया कुब्बा। अगला आउण पराइयां जाइयां
ਵਿਛੋੜਨ ਸਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਾਏ ਘਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਛੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹਨ? ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਭਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰਾਰ ਜੋ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਈਆਂ ਵਿਛੋੜਨ ਸਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਆਉਣ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਈਆਂ ਵੀ ਪਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਛੋੜਨ ਸਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਛੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਊੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਅਖਾਣ ਜੋ ਹਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜੋ ਹਨ ਸਮਝਾਉਂਗੀ। ਨੰਬਰ 1, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਬੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਾਗੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹਰ ਥਾਂ ਪੈਂਚ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਜੋ ਹੈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੁੱਬਾ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਖਾਣ ਜੋ ਹੈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੁੱਬਾ। ਅਗਲਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਉਹ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਗੀ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੜੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਥ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਥ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਭਾਵ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਟ ਉਹ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਅਗਲੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਉਖਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੋਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਡਰ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਔਖੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਖਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੋਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਡਰ। ਉਖਲੀ ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੱਡੇ ਮਸਾਲੇ ਪੀਸਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਇੱਕ ਕੁੰਡੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਡੰਡੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੱਟ ਹੀ ਲਿਆ ਔਖਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
मतलब कि कोई भी औखा काम ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂਹ ਗਾਂਹ ਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਫੜਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਫੜਾ, ਉਂਗਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ ਅਤੇ ਪੱਲੇ ਠਿੱਕਰੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਸ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ ਪੱਲੇ ਠਿੱਕਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ ਪੱਲੇ ਠਿੱਕਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜ ਪਟਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਖਸਮੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਬਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਉਜੜੀ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜ ਪਟਵਾਰੀ। ਗਾਲੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗਲੈਰੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਗਲੈਰੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਅਕਸਰ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ, ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਉਹ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗਲੈਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜ ਪਟਵਾਰੀ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਖਸਮੀ ਸ਼ੈ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤਦੇ ਜੋ ਹੈ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜ ਪਟਵਾਰੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਉਜੜੇ ਪਿੰਡ ਭੜੋਲਾ ਮਹਿਲ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹਰਿੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਹੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਜੜੇ ਪਿੰਡ ਭੜੋਲਾ ਮਹਿਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਜੜ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੜੋਲਾ ਦਿਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅਖਾਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹਰਿੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹਰਿੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰਿੰਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਡਿਆਲੀ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਡੇ ਜੋ ਹਨ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੰਡੇ ਫਿਰ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰਿੰਡ ਦੇ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੜੋਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੜੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਠਣੀ ਨੋਏ ਨੌ ਨਿਸਲ ਹੋ, ਚਰਖਾ ਛੱਡ ਤੇ ਚੱਕੀ ਚੋ, ਮਤਲਬ ਉੱਠਣੀ ਨੋਹੇ ਨੌ ਨਿਸਲ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ ਨੌ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੌ ਨਿਸਲ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾ। ਚਰਖਾ ਛੱਡ ਤੇ ਚੱਕੀ ਚੋ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਖਾ ਛੱਡ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾ। ਪਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ?
ਚਰਖਾ ਛੱਡ ਦੇ ਅਤੇ ਚੱਕੀ ਝੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ ਔਖਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠਣੀ ਨੋਹੇ ਨੌ ਨਿਸਲ ਹੋ, ਚਰਖਾ ਛੱਡ ਤੇ ਚੱਕੀ ਚੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਸਨ ਅਖਾਣ ਸਨ ਊੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜ ਪਟਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਅਰਥ ਲਿਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਸਮੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਬਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜ ਪਟਵਾਰੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵਾਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਹਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜ ਪਟਵਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹਨ ਅਖਾਣ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਊੜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 10 ਇਹ ਅਖਾਣ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਾਣ, ਫਿਰ ਈੜੀ, ਸੱਸਾ ਅਤੇ ਹਾਹਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਊੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਖਾਣ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅਖਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਉਹ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਜੋ ਹਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 10 ਅਖਾਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 10 ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।